श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निचरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निचरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निचरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निचरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निचरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निचरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निचरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निचरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निचरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निचरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निचरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निचरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निचरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निचरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निचरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निचरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निचरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निचरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ
महाबोधि की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ सरस महाबोधि की जय। Everybody has an image of his own, what he thinks he is in the eyes of others. That is what we call ego. We very loosely use the word ego. We should harass the ego. We should find out what the ego is. The ego should not be there. There should be despair. And actually, what is that ego? Have you ever thought of it? Anybody? You say only I. I is the ego. Is it an answer? Just a simple I is the ego. Then why don't you use I instead of ego? Normally, in our experience, what ego is, it's not the exact definition. But if we want to catch hold of some idea of what ego is, our ego is what we think we are in the eyes of others. Why do you differentiate between what others think we are and what we think we are? Because what we think usually depends upon that. In fact, not what others think. What we think, the others think of us. Others may think otherwise. We think that all the other people are thinking us great. And in fact, other people may not be thinking like that. And there comes the problem. If this image is anyhow disturbed, then anger springs. But Guruji, anger also sometimes happens when there is nobody there at a sudden. It won't come. It will recall to your memory an incident or something, or anticipate something which will affect this image, this ego. Even though that we're physically alone, we're in the company of such a memory or an anticipation of something, or the effect of something happened before. Because of some circumstances, we might have suppressed it. And then when we are alone, it comes as a recollection, as a memory of it, as a shade of it. And anger may come because of misunderstanding, not able to clearly understand something. And anger may come if we experience pain, that we are at loss of some comfort. Grossly, these are the three reasons for anger.
If you think all the instances where that your anger, see either it is one of these three. The first is quite imaginary. It doesn't have any basis of its own. So if we start thinking in the realistic terms, that may be somewhat limited. The second, by having clarity, clear understanding. The third, by having love, a positive emotion, because that is real. If somebody beats you, that is reality, that is not an imagination or a myth. With regard to the second, which is connected to the first, I usually give an example of when you are traveling in a bus or a train, for instance. And when you are sitting, somebody steps on your toe. Then that gives you pain. Then you must say, hey, can't you see? Are you blind? What nonsense? Damn, shout at him. You become very angry. And then the person who is just next to him, he says that, I'm sorry, sir, that he is blind, he can't see. Then immediately the same anger becomes, oh, I am very, very sorry. Please excuse me without knowing that I shouted at you. Please come and sit, and then we give our seat also to him. Just think of the instance. The pain is there. Why we are angry? Because he stepped on our toe. If that is the reason, then there is no reason that we should forego it. Because the pain remained. So it is not the pain that triggered anger in you, that is something else. You are playing with a child and she stands on your chest and then starts jumping. Oh, it gives pain. No doubt it gives pain. Oh, my sweet, come on, jump more, you say. If pain is the reason, you should be angry with the child also. Why you are not getting angered there? Because there's love. Because there is love. The first I told you the reasons and what are the antidotes to it, and I gave you some instances. Because when I said the third is with the love that you can antidote it, it was so abstract to you. How can, with the love that we can antidote something, how can love spring? This is how. So we usually think that we are angered by certain instance because that he has done it like that and she has done it like that. This is meaningless. That is not the reason. There is something behind it. If you try to explore what it is, then at least you will reduce the instances of your anger. First, it shows that the image that you have on yourself of what the others think of you is false. You think that other people have to respect you and love you and reciprocate you in a certain manner, and it is not coming. It is not coming means what we understand? It is not true. What we think is wrong. Why we should expect this from others and why we should get angry on them? Why this begging of affection, concern, and love and all these things from others? And if they don't show it, we'll get angry. We beg for attention. We beg that the other people should go according to your wish. If we understand this, the mechanism behind anger, the anger ceases. Again it comes. Again if you understand it will go. And slowly it will vanish. The second reason, you don't have clarity. You don't have clear understanding. The third is you don't have the simple love which you always talk about. Love, 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 I should have love. Love is divine and all these things.
Guruji, how to go about it when it flares up. I mean, also physically, in the body there is a strong reaction. In the moment, it's nearly too late when it happens, no? Again, any emotion is strong, it triggers a bodily reaction, that's all. That bodily reaction is not important. Just shedding tears is not crying. The suffering, the sorrow that you feel in your heart is the actual sorrow. Even if you cut onions also, you will get tears in your, in your eyes. So don't think of physical reactions. Many people react in different ways. Their body is more susceptible to the crush of the emotions. But I'm talking about the basic emotion itself. Guruji, how to go about it next time? When this happens, how to catch it? Is it possible to catch it before somehow? If you understand only one thing, you can be able to overcome it. For it. If somebody comes and then they start telling you something about their own sorrows or this thing and that thing, their problems and all these things, and you get fed up and you just start getting anger. The same situation, for instance, you have some problems and you want some solace. Take for instance me, you come and tell me. What we expect, I have to react to you with love, with concern, with understanding. Or if you go to Baba and pray, oh, I am like this, I am not able to do this, and please accept me. When we are trying to be accepted by somebody like that, why can't we accept somebody like that? If we don't accept it, we are not deserved for being accepted also. Just what is she expecting? Simply telling her difficulties. What is that you lose simply by listening? Even though you may not be able to do something, if you can be able to do, okay, do it. How to get ourselves into a state that we do not feel this anger, this pain, this hurt. Only if the love is kindled in your heart by the Sadguru. Once you have the love in you, then you don't see the evil there. You see ignorance. You see? You sympathize with it, even with the aggression. What Jesus said, when he was on the cross, crucified, nailed to the cross, what he said, Father, they know not what they do, forgive them. His tolerance came from that wisdom, that love. So that is what I told you, what Baba's reactions to it. When Baba said, if the child pass urine on your hand, will you cut the child or cut your how? So, because they do not know what they are doing. So they don't feel the aggression. Just as if our children does anything, how do you look upon it? If that kind of attitude comes, means your heart should be filled with love. And how the love starts springing and filling up your heart? Only by that. Once you have it, then all the things follow. Jesus was not seeing evil at all. And until we get to experience now, at this level, when anger does not arise, when there is no more hair, how to deal with the anger that is already existing? By understanding, concern, sympathizing with other people's condition. By that the anger won't stay.
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ गुरुचरण बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। శరశ్చంద్రికలు శ్రీ బాబూజీ సత్సంగాలలోని కొన్ని భాగాలు. మనస్సు. భక్తుడు: గురువుగారు, మనశ్శాంతి, పీస్ ఆఫ్ మైండ్ అంటే ఏమిటి? గురువుగారు: మనస్సును ముక్కలు ముక్కలుగా పీసెస్గా చేయకుండా ఉండటం, మనస్సును ఒకే ఖండంగా పీస్గా ఉంచుకోవడమే మనశ్శాంతి అంటే, పీస్ ఆఫ్ మైండ్ అంటే. భక్తుడు: అంటే మనస్సును రకరకాల వైపులకు లాగే ఆకర్షణలు లేకపోవడమా? గురువుగారు: ఆకర్షణలు
మనస్సును ముక్కలుగా చేస్తాయి. అవి మనస్సును ఒకే ముక్కగా ఉండనివ్వవు. మనకు మనస్సు ఎప్పుడూ ముక్కలు ముక్కలుగానే అనుభవం అవుతుంది. ఇటువంటి ముక్కలు లేకపోతే మనకు మనశ్శాంతి ఉంటుంది. భక్తుడు మహాత్ములు కొన్ని సందర్భాలలో తమకు మనస్సే లేదంటారు. వారు చెప్పే మనస్సు లేని స్థితికి మనందరికీ ఉండే మనస్సుకు మధ్య వ్యత్యాసం ఏమిటి? గురువుగారు, మనకుండే మనస్సు వారికి లేదు. ప్రగాఢంగా మనలో ముద్రించుకుపోయిన భావనలు, అవగాహన లేక అవగాహన రాహిత్యం, అంటే ఒక విషయాన్ని మెచ్చుకోగలగడం లేదా మెచ్చుకోలేకపోవడం, మన బాధ లేక సంతోషం, ఇటువంటి వాటన్నింటికి మనలో కలిగే ప్రతిస్పందనల ఫలితాన్ని మనం మనస్సు అంటాం. ఇలాంటివి వారికి లేవు. ఆ స్థితిని గురించి వివరించడం చాలా కష్టం. రమణ మహర్షి కూడా నేను ఆ స్థితిని గురించి వర్ణించలేను అన్నారు. రమణులంతటి వారే ఆ స్థితిని గురించి చెప్పలేనప్పుడు నేను దానికి పూనుకోవడం అవివేకమే. భక్తుడు, గురువుగారు, మీరు మనస్సుకు ఎటువంటి విలువనిస్తారు? ఆధ్యాత్మిక వర్గాలలో తరచుగా మనస్సు పట్ల ఒక రకమైన హేయభావనను కలిగి ఉండటాన్ని నేను గమనించాను. నేను కూడా కొన్నిసార్లు జరుగుతున్న సంఘటనల పట్ల, విషయాల పట్ల ఒకలాంటి నిర్లిప్త భావనతో ఉంటాను. మనస్సును ఎలా ఉపయోగించుకుంటే ఉత్తమంగా ఉంటుంది? గురువుగారు, మీరు మీ మనస్సును ఉపయోగపెట్టుకోగలరా? మీరు దానిని ఉపయోగించుకోవాలంటే అది మీ ఆధీనంలో ఉండాలి. మీ మనస్సు మీద మీకు కంట్రోల్, అంటే మీకు అదుపు లేనప్పుడు దానిని అత్యుత్తమంగా ఉపయోగపెట్టుకోవడం ఎలాగో నేను మీకు చెప్పడంలో అర్థమేముంటుంది? నేను చెప్తాను సరే, మీరు అలా ఉపయోగపెట్టుకోగలరా? భక్తుడు, ఎప్పుడైనా మన భావోద్వేగాలు బలంగా ఉన్నప్పుడు కాస్త తార్కికమైన అవగాహన ఉంటే సహాయకారిగా ఉంటుంది. గురువుగారు, మీ భావోద్వేగాలు అంటే ఎమోషన్స్ తీవ్రంగా ఉన్నాయంటే మీ మనస్సు మీద మీకు అదుపు లేనట్లు లెక్క. సమస్య మనస్సుతో కాదు, మనలో ఆలోచనలు రేకెత్తించే భావోద్వేగాలలో ఉంది. మీ భావోద్వేగాలు ఎలా ఉంటాయో దానిని బట్టే మీ ఆలోచనలు ఉంటాయి. మీరు మీ భావోద్వేగాల మధ్య సామరస్యాన్ని, స్థిరత్వాన్ని సాధించినప్పుడు మీ మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉండి మీ ఆధీనంలో ఉంటుంది. అప్పుడు మనస్సును ఎలా చక్కగా ఉపయోగపెట్టుకోవాలో దానికై అదే తెలుస్తుంది. మీరు దానిని వాడుకోవాలంటే వాడుకోవచ్చు. మీరు వద్దనుకుంటే దానిని ప్రక్కన పెట్టి ఎక్కడైనా దాచుకోవచ్చు. ఎటువంటి భావోద్వేగంతోనూ సంబంధం లేని ఆలోచనలు కూడా కొన్ని ఉంటాయి. అవి అలా ఊరకనే వచ్చే గాలివాటం ఆలోచనలు. ఇటువంటి ఆలోచనలను రకరకాల సాధనల ద్వారా అదుపు చేసుకోవచ్చు. భక్తుడు, ఊరకనే చెదురుమదురుగా వచ్చే గాలివాటం ఆలోచనలను అదుపు చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? గురువుగారు, అవును, ఆ అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే అవి మన శ్రద్ధను, లక్ష్య దృష్టిని బలహీనపరుస్తాయి. ఎందుకు పనికిరాని గాలి ఆలోచనలలో మన శక్తి అంతా వృధా అయిపోతుంది. ఇటువంటి ఆలోచనలు ఎప్పుడూ అరుస్తూ మన పని చెడగొట్టే వీధి కుక్కల్లాంటివి. ఈ పనికిరాని ఆలోచనల మీద మనకు అదుపు వస్తే అవి అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే అరిచే మన పెంపుడు కుక్కల్లాగా మారుతాయి. మన ప్రధానమైన సమస్య ఏమిటంటే మనకు కనీసం ఈ గాలి ఆలోచనలను వదిలించుకోవాలన్న తీవ్రమైన కోరిక గాని, మనల్ని ఆ గాలి ఆలోచనల నుంచి బయటకు లాగాలనే బలమైన ఆలోచనలు గాని ఏవీ ఉండవు. అసలు ఈ పనికిరాని ఆలోచనలు ఎందుకు వస్తాయి? మనకు అర్థవంతమైన ఆలోచనలు రావడానికి
కావలసిన మంచి భావోద్వేగాలు లేకపోవడం వలన ఆ ఖాళీని లేదా ఆ శూన్యాన్ని పూరించడానికి ఇలాంటి చెత్త ఆలోచనలు వస్తాయి. ఇవి మనలోని డొల్లతనాన్ని భర్తీ చేసే చెత్త సరుకు. అందుకే మన లక్ష్యం పట్ల శ్రద్ధను నిలుపుకోవడానికి మనకు సరైన భావోద్వేగం అవసరమవుతుంది. భక్తుడు సద్గురువు పట్ల గల ప్రేమ అనే ఒక ప్రధానమైన భావోద్వేగం మీద దృష్టి పెడితే మిగతా భావోద్వేగాలను ఆధీనంలోకి తెచ్చుకోవచ్చని మీ ఉద్దేశ్యమా గురువుగారు? గురువుగారు: అవును, అదే నా ఉద్దేశ్యం. ప్రేమ ద్వారా భావోద్వేగాలను నియంత్రించడం, ప్రేమానుభవాన్ని పొందడం, ప్రేమను అభివ్యక్తీకరించడం, ప్రేమను కలిగించుకోవడం, ప్రేమతో నింపుకోవడం మొదలైనవి. మీరు మౌనంగా ధ్యానస్థులైనప్పుడు, లేదా బాబా నామాన్ని జపిస్తున్నప్పుడు, లేదా బాబా చిత్రపటం మీద దృష్టిని కేంద్రీకరించినప్పుడు, బాబా గురించి చదివినప్పుడు మీరు చేసేది ఇదివరకు నేను చెప్పినటువంటి గాలి ఆలోచనలను అదుపు చేయడం. ఇలా చాలా రకాలైన పద్ధతులున్నాయి, గాలి పద్ధతులు. మీరు వీటిని మీకు తగినట్లుగా మార్చుకుని అభ్యాసం చేయవచ్చు. భక్తుడు: కానీ భావోద్వేగాలు దెబ్బతిన్నప్పుడు ఈ అభ్యాసాలేవి పనిచేస్తున్నట్లు కనిపించడం లేదు. గురువుగారు: అలాంటప్పుడు దానికున్న ఏకైక పద్ధతి ప్రేమ. అది మీ చేతుల్లో లేదు. మీరు కేవలం మీ గాలి ఆలోచనల గురించి మాత్రమే ఏమైనా చేయగలరు. మీరు వాటి గురించి జాగ్రత్త తీసుకుంటే మీరు ఒక పెంపుడు జంతువుగా, బాబాకు పెంపుడు జంతువుగా మారుతారు. లేకపోతే మన మనస్సు వీధి కుక్కలాగా ఉంటుంది. మనం ఏమి చూసినా దాని వైపుకు పరిగెడతాం, దాని వెనుక పడతాం. మనకు ఎవరైనా ఏదైనా ఇస్తే దానిని ఆపగా అందుకుంటాం. ఊరికే వస్తుంది కదా, తీసుకుందాం. ఇది వీధి కుక్కల లక్షణం. గురువుగారు: మీరెవరు అనే విషయం, అంటే మీ ఐడెంటిటీ, మీ భావోద్వేగాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అది మీ ఆలోచనల మీద ఆధారపడి ఉండదు. మీరెవరు, మీ వ్యక్తిత్వం ఏమిటనేది మీ ఆలోచనల కంటే లోతుగా ఉంటుంది. మీకొచ్చే ఆలోచనలన్నీ భావోద్వేగాల మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. అందుకే వేదాంత పరిభాషలో హృదయాన్ని సూర్యుడని, మనస్సును చంద్రుడని చెప్తారు. చంద్రుడు తన కాంతిని సూర్యుని నుండి పొందుతాడు. మనస్సు తెర వంటిది, హృదయం ప్రొజెక్టర్ వంటిది. భగవాన్ చెప్పిన పోలిక ఇది. దాని గురించి ఆలోచించి చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. మీరు ఏదైనా మార్పు సాధించాలంటే మీరు తెర వద్ద కాకుండా హృదయం వద్ద, అంటే ప్రొజెక్టర్ వద్ద ప్రయత్నించాలి. సమస్య ఏమిటంటే మనస్సు చాలా సందర్భాలలో హృదయానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది. హృదయం, మనస్సు స్నేహితులుగా మారినప్పుడు వాటి రెండింటినీ ఒకదానిలోని పరస్పరం సహకరించుకునే రెండు భాగాలుగా చూడగలుగుతారు. అప్పుడు మనస్సు, హృదయం రెండూ ఎదుగుతాయి. భక్తుడు: గురువుగారు, మనస్సును తెలుసుకోవడం ఎలా? గురువుగారు: ఏ విషయాన్నైనా మనం ఎలా తెలుసుకుంటాం? దానిని గమనించడం ద్వారానే కదా. నా గురించి బాగా తెలుసుకోవాలంటే మీరు నన్ను గమనించాలి. ఆయన, అంటే గురువు గారు, ఆయన ఏం చేస్తున్నారు, ఎలా కూర్చుని ఉన్నారు, ఆయన పనులు ఎలా చేస్తారు. ఇలాగే మీ మనస్సు గురించి తెలుసుకోవాలంటే మీరు దానిని గమనించాలి. మీరలా గమనిస్తూ గుర్తిస్తూ పోతే మీరు మనస్సు యొక్క ఆనుపానులు మొత్తం తెలుసుకోగలుగుతారు. మీ మనసులో ఏమి జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలనే విచక్షణ దృష్టి ఉంటే నిర్ణీత సమయాలలో కేవలం నిర్ణీతమైన ఆలోచనలే వస్తున్నట్లు మీరు గుర్తించగలుగుతారు. అవి నిర్ణీత క్రమంలో వస్తాయి. ఉదాహరణకు, మీరు పళ్ళు తోముకునేటప్పుడు కొన్ని ఆలోచనలు వస్తాయి. వాటిని గమనించి గుర్తు పెట్టుకోండి.
ఆ తరువాత రోజు మీరు పళ్ళు తోముకునేటప్పుడు అదే తరహా ఆలోచనలు మళ్ళీ రావడం మీరు గమనించగలరు. మీరు మెట్లు దిగేటప్పుడు ఒక ఆలోచన వస్తుంది. మళ్ళీ 24 గంటలు గడిచి మీరు మళ్ళీ మెట్లు దిగేదాకా ఆ ఆలోచన రాదు. మీరు మెట్ల దగ్గరగా రాగానే ఆ ఆలోచన హఠాత్తుగా వస్తుంది. మనస్సు విభిన్నమైన మనస్సు విభిన్నమైన క్రమాలలో పనిచేస్తుంది. మనస్సు పనిచేసే పద్ధతిని బట్టి, అలవాట్లు, క్రమాలను బట్టి చాలా రకాలైన ఆధ్యాత్మిక సాధనలు రూపొందించడం జరిగింది. మంత్రం, జపం, ధ్యానం, ప్రాణాయామం ఇలాంటి సాధనలన్నీ, ఈ సాధనలన్నీ పునరావృతమయ్యే ఆలోచన సరళిని అధిగమించడం కోసమే. అందుకే ప్రతిరోజు నిర్దిష్టమైన సమయంలో 1 గంట సేపు ధ్యానం చేసుకోవడం మంచిది. మీరు కేవలం అదే సమయంలో ధ్యానం చేయాలని లేదు. మీరు కాస్త ఎక్కువసేపు కూడా ధ్యానం చేసుకోవచ్చు, లేదా అర్జెంట్ పని ఉంటే ముందే వెళ్ళిపోవచ్చు. మీకు తేడా అంత త్వరగా గుర్తింపులోకి రాకపోవచ్చు, కానీ మీరలా అభ్యాసం చేస్తూ పోతే మీరు ఆ తేడాను అనుభూతి చెందగలరు. ఉదాహరణకు, మీరు ప్రతిరోజు 9-10 గంటల మధ్య ధ్యానం చేస్తే 1 నెల రోజుల తరువాత మీరు ఎక్కడున్నా, ఏమి చేస్తున్నా, ఆఫీస్లో ఉన్నా, మీటింగ్లో ఉన్నా, ఆ సమయానికి మనస్సు నిశ్చలమవుతుంది. ఎటువంటి ప్రయత్నం లేకుండా ధ్యాన స్థితి కలుగుతుంది. దీనికి కారణం మనస్సు యొక్క సహజ ధర్మం. ఇందులోని సూక్ష్మాలన్నింటినీ మీరు అర్థం చేసుకునే అవసరం లేదు. మీరు దానిని గమనిస్తూ పోతే మీకు ఈ విషయం అర్థమవుతుంది. అప్పుడు మనస్సు మిమ్మల్ని మభ్యపెట్టదు, మీరే దానిని మభ్యపెట్టవచ్చు. మీరు ఇప్పుడు పరిశోధన మొదలుపెట్టారు. మీ మనస్సుని నిరంతరం కనిపెట్టి ఉండండి. భక్తుడు: గురువుగారు, ఆలోచనలు ఆగడానికి, ఆనందానుభవం పొందడానికి మధ్య గల సంబంధం ఏమిటి? ఏకాగ్రత కోసం వాడే పద్ధతులు దానికెలా దోహదపడతాయి? గురువుగారు: యోగ సూత్రాలలో యోగ సాధన యొక్క లక్ష్యం ఏకాగ్రత కాదంటాడు పతంజలి. యోగః చిత్తవృత్తి నిరోధః, ఆలోచన ప్రవాహాన్ని ఆపడమే యోగం అని చెప్తాడు. అది ఆయన నిర్వచనం. అది సరే. మనమందరము మనస్సును మనస్సును ఏకాగ్రం చేయడానికి ఏదో ఒక విషయం పైన దానిని కేంద్రీకరించడానికి ప్రయత్నిస్తాం. తద్వారా మనోవికాసం పొందుతాము. మనోవికాస భావనను అంటిపెట్టుకోవడం కూడా ఒక రకమైన ఏకాగ్రతే. మనం పరిమితమైన విషయం పైన కాకుండా విస్తృతమైన వస్తువుపై మనసును కేంద్రీకరిస్తాం. సాధారణంగా మన దృష్టిలో ఏకాగ్రత అంటే తదేకంగా ఒకే వస్తువును గాని లేదా ఒక మనోధర్మాన్ని గాని అంటిపెట్టుకుని ఉండటం. కొందరు ఇలా గమనించేదెవరో గమనిస్తూ నేను పట్ల ఎరుకతో ఉండమని అంటారు. మరికొందరు ఆలోచన ప్రవాహాన్ని గమనిస్తూ ఉండమంటారు. ఇంకొందరు సాయిబాబా వంటి అమోఘమైన రూపాన్ని చూస్తూ ఉండగలిగే అవకాశం ఉన్నప్పుడు సాధారణమైన ఆలోచనను గమనిస్తూ ఉండడం ఎందుకు అంటారు. చాలా రకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి. కానీ ఎప్పుడు ఏదో ఒక దానిని గమనిస్తూ ఉండటం కోసం, పూర్తి జాగరూకతతో ఉండటం కోసం ఈ పద్ధతులన్నీ మనకు వాచ్మెన్ ఉద్యోగాన్ని ఇస్తాయి. మనం ప్రయత్నం చేసేది ఆ ఎరుకను సాధించడానికి కాదు. ఆ ఎరుక ఎప్పుడూ ఉంది. కానీ రకరకాల విషయాల పట్ల ఎరుకతో ఉండటం కన్నా మనం కేవలం ఒకే వస్తువు పట్ల ఎరుకతో ఉండాలని అనుకుంటున్నాం. అది సాయిబాబా కావచ్చు, మన ఆలోచనలు కావచ్చు, మనస్సు కావచ్చు, లేదా ఆత్మ కావచ్చు,
లేదా మీ స్వభావానికి తగినది ఏదైనా కావచ్చు. ఎప్పుడూ ఒక విషయం నుండి మరో విషయానికి మారుతూ ఉండటం మనస్సు యొక్క సహజ సిద్ధమైన ధర్మం. మనం ఆ చలనాన్ని ఆపితే మనస్సు ఆగుతుంది. ఆ స్థితిని పొందడానికి ఇటువంటి పద్ధతులన్నీ మిమ్మల్ని ఏదో ఒక్క విషయాన్నే పట్టుకోమంటాయి. నేను మీకిప్పుడు ఏకాగ్రత అంటే ఏమిటో చెప్పాను. మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఏమిటంటే, ఈ ఏకాగ్రతకు ఆనందానుభూతికి మధ్య గల సంబంధం ఏమిటి అని. ధ్యానం చేసే వారందరూ ఒక రకమైన ఆనందానుభూతి లక్ష్యంగా ధ్యానం చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది. మీరు దానిని ఆనందానుభూతి అనండి, బంధరహితమైన స్థితి అనండి, ముక్తి, నిర్వాణం, ఈ పేర్లన్నీ ఆ పరిపూర్ణత్వ స్థితికి రకరకాల పేర్లు. ఒక నిర్ణీత వస్తువును గమనిస్తూ ఆలోచనలను ఆపడం ఆ ఆనందానుభూతికి ఎలా దోహదం చేస్తుంది? ఆనందం మన లోపలే ఉందని, ఆలోచనలు దానికి అడ్డుతెరలుగా పనిచేస్తున్నాయనే అవగాహన మనకు కలిగించారు. కాబట్టి మనం ఆలోచన ప్రవాహాన్ని ఆపి తెరను తొలగిస్తే అప్పటికే మన లోపల ఉన్న ఆనందాన్ని అనుభూతి చెందవచ్చు అన్నారు. స్థిర చిత్తంతో అంతరంగంలోనికి చూస్తే రకరకాల తెరలు తొలగిపోయి ఆ తెరల వెనుకనున్నది మీకు గోచరమవుతుంది. అందుకే దానిని అంతర్దృష్టి అన్నారు. రకరకాల బోధనా పద్ధతులలో అంతర్లీనంగా ఉన్న సిద్ధాంతం ఇది. పద్ధతులు వేల కొద్దీ ఉన్నాయి. నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ పద్ధతులలో చాలా వరకు మన అంతరంగంలో సహజంగానే ఉండేదానికి, అంటే ఆనందానుభూతికి సహజంగానే ఉండేదానికి గల అడ్డాలను తొలగించడానికి ఉద్దేశింపబడ్డాయి. మనం రూపం మీద ఏకాగ్రం చేసినా అది నిరాకారానికి దారితీస్తుంది. ఒక వస్తువు మీద మనస్సును ఏకాగ్రం చేయడం వలన నిరంతరంగా ఒక విషయం నుండి మరొక విషయానికి పోయే అలవాటును పోగొట్టుకుని మనస్సును కేవలం ఒకే విషయం పైన పెట్టగలం. అప్పుడది సహజంగానే అంతర్ముఖమై పూర్ణమైన ఎరుకతో మమేకమవుతుంది. దానినే సంస్కృతంలో చైతన్య ఘనత అన్నారు. ఈ పద్ధతులు ఉపయోగపడతాయా లేదా, అవి మీ అవసరాలకు సంబంధించినవా కావా అనేది వేరే విషయం. ప్రాథమికమైన సమస్య ఏమిటంటే, మీరు ఆనందానుభూతిని ఒక వస్తువుగా భావిస్తారు. అది లోపల ఎక్కడో ఉందని, మీరు దానిని అందుకోవాలని లేదా సరైన తాళాన్ని వెతుక్కుని ఆ ఆనందపు గది తలుపులు తెరవాలి అనుకుంటున్నారు. నేనేమంటానంటే, ఆలోచనలను ఆపేదలా అని ఆలోచించే బదులు అసలు ఆలోచనలు ఎందుకు వస్తున్నాయో ఆలోచించడానికి ప్రయత్నించండి. ఆలోచనలను ఆపడం అంటే అది ప్రవాహానికి ఎదురెదడం లాంటిది. మనస్సును గమనిస్తూ ఉండడం కూడా ఒక రకంగా చూస్తే ప్రవాహానికి ఎదురెదడమే. మీకు ఒక విషయం పట్ల నిజంగా ఆసక్తి కలిగినప్పుడు, లేదా ప్రతికూలమైన ఆలోచనలు వస్తున్నప్పుడు, లేదా కోపం వస్తున్నప్పుడు మీరు మనస్సును ఎందుకని గమనించలేకపోతున్నారు? మీరు ఆ ఆలోచనలతో ఎందుకని తాదాత్మ్యం చెందుతున్నారు? ఉదాహరణకు, మీరు ఒక ధ్యాన కేంద్రంలో దాదాపు 3 నెలల పాటు మీ మనస్సును గమనించడం అభ్యసించి వచ్చారు. కానీ ఎవరైనా మిమ్మల్ని అవమానించిన మరుక్షణం అదంతా అక్కడే ముగిసిపోతుంది. మీరు మీ ఆలోచనలతో ఒక్కటై కోపోద్రిక్తులవుతారు. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? మీ ఆలోచనల్లోని విషయం పట్ల మీకు ఆసక్తి లేనంత వరకు మీరు వాటిని గమనించగలిగారు. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ విషయం మీకు ఆసక్తికరమైనదో, అవసరమైనదో, లేదా మీరు పట్టించుకునేదో అయినప్పుడు మీరు ఆలోచనలతో ఒక్కటవుతారు. ఆ పైన మీరిక ఎంత మాత్రమూ ఆలోచనలను గమనించలేరు. ఇది మనస్సు యొక్క సహజ లక్షణం. మీకొచ్చే 1000 ఆలోచనలలో కేవలం 5-6 ఆలోచనలు మీకు నిజంగా అవసరమైనవో లేదా మీకు సంబంధించినవో అయి ఉంటాయి. కానీ
వచ్చే ఆలోచనలన్నీ మీ లోపల ఉన్న ఏదో ఒక దానిని వ్యక్తం చేస్తాయి. మీలోని పరిపూర్ణత్వాన్ని అందుకోవాలని ప్రయత్నిస్తుంటాయి. ఆలోచనలు దేనినో అన్వేషిస్తున్నాయి, కానీ దానిని అందుకోలేకపోతున్నాయి. ఆలోచన ఒక అల లాంటిది. అది వస్తుంది, పోతుంది, ఒడ్డును ఢీకొట్టి మాయమవుతుంది. మళ్ళీ ఇంకో ఆలోచన వస్తుంది, ఒడ్డును తాకి వెనక్కి వెళ్ళి మరో ఆలోచనను రేకెత్తిస్తుంది. ఈ ఆలోచనలు ఎందుకు వస్తున్నాయి? వాటి లక్ష్యం ఏమిటి? అవి దేనికోసం వస్తున్నాయి? దేనిని సూచిస్తున్నాయి? నిజంగా ఆలోచనలు మనల్ని బాధిస్తున్నాయా, లేదా ఆలోచనలలోని విషయం మనల్ని బాధిస్తోందా? మీరు సంతోషంగా ఆనందంగా పారవస్యమైన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కూడా మీకు ఆలోచనలు వస్తాయి. మీకు ఆనందాన్నిచ్చే విషయం గురించి మీరు ఎంత ఎక్కువగా ఆలోచిస్తే మీరు అంత ఆనందభరితులవుతారు. మనం ప్రేమించే వ్యక్తిని గురించి, వస్తువుని గురించి ఆలోచించడం మనకు ఆనందాన్ని ఇవ్వదా? దీన్ని బట్టి చూస్తే ఆలోచనలు మన ఆనందానుభవాన్ని పెంచగలవు. ఒకవేళ ఈ ఆలోచనలు మన ప్రశాంతతను చెడగొడితే, అవి ప్రతికూలమైనవో లేక విచారగ్రస్తమైనవో అయినప్పుడు మీరు నాకు చాలా చాలా ఆలోచనలు వస్తున్నాయి, నిద్ర మాత్రం వేసుకుని పడుకుంటాను అంటారు. నిజానికి ఆలోచనలతో వచ్చిన సమస్య ఏమీ లేదు. అవి నిరపాయమైనవి, అమాయకమైనవి. వాటిని శత్రువుల్లా చూసి ఎప్పుడు ఎందుకు వాటితో పోరాడటానికి ప్రయత్నిస్తారు? అవి మిమ్మల్ని ఏం చేశాయి? మీ ఆలోచనల్లోని విషయాన్ని మీరు మీ అన్వేషణాంశంగా ఎందుకు తీసుకోరు? ఎందుకంటే నిజంగా ముఖ్యమైనది ఆలోచన కాదు, ఆలోచనలోని విషయం. ఆ ఆలోచనలోని విషయానికి మీరు ఎలా స్పందిస్తున్నారు అనేది ముఖ్యం. మీరు ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు మీకు చాలా ఆలోచనలు వస్తాయి. మీరు వాటిని గమనిస్తూ ఉన్నా లేక వాటితో మమేకమైనా, అదేదైనా సరే, మీ ఆలోచనల్లోని విషయం ఏమిటి? దాని గురించి ఆలోచించండి. అవి మీలోని భావోద్వేగాలను, మీ ఇష్టాయిష్టాలను, మీ ప్రేమ ద్వేషాలను, మీ కోరికలను అవి ప్రతిఫలిస్తాయి. కొన్ని ఆలోచనలు కేవలం అలవాటుగా వస్తాయి. ఈ అలవాట్లు ఎందుకని పునరావృతమవుతూ ఉంటాయి? కొన్నిసార్లు ఒక అలవాటు ప్రకారం సాగడం మనకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. అందుకే అలవాట్లను పోగొట్టుకోవడం అంత కష్టం. ఏదైనా తక్షణం చేయవలసిన పనిలో లీనమైతే తప్ప మనస్సు అంతకు ముందు జరిగిన ఏదో విషయాన్ని అంటిపెట్టుకుని దానినే నెమరు వేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఇంకో క్రొత్త సంఘటన, అది ఆనందమైనా, బాధైనా, పొగడ్తైనా, తెగడ్తైనా, ఏదో ఒకటి జరిగే వరకు ఈ నెమరివేత కొనసాగి ఆ తరువాత అంతకు ముందు వరకు ఉన్న ఆలోచన ఆగి క్రొత్త ఆలోచన మొదలవుతుంది. నిజానికి ఆలోచనలు మాటలకు మరో రూపాలు. మాటలంటే కేవలం మనం పలికే శబ్దాలు మాత్రమే కాదు, మనం మాట్లాడని మాటలు కూడా ఉంటాయి. మన ఆలోచనలన్నీ అవే. నాటకాలలో 2 రకాలైన సంభాషణలుంటాయి. మొదటిది పాత్ర ఎదుటి వ్యక్తితో మాట్లాడడం, రెండవది తనలో తానే మాట్లాడుకోవడం. మన ఆలోచనలు మనలో మనం మాట్లాడుకోవడం వంటివి. మన ఆలోచనల్లో మనతో మనమే మాట్లాడుకుంటాం. మనిషికి తన ఆలోచనలను వ్యక్తం చేయడానికి ఎంతటి అవసరం ఉంటుందంటే, చుట్టుప్రక్కల ఎవరూ లేకపోతే మనకు మనమే వ్యక్తం చేసుకుంటాం. భక్తుడు: గురువుగారు, పరిపూర్ణత్వానికి అంటే ఫుల్ఫిల్మెంట్ కి నామం గాని రూపం గాని ఉంటుందా? గురువుగారు: దానికి రూపం ఉంది. ఇప్పుడే మీరు దానికొక పరిపూర్ణత్వం అంటే ఫుల్ఫిల్మెంట్ అని నామాన్ని ఇచ్చారు. మీ పరిభాషను బట్టి దానికి మీరు ఏ పేరైనా పెట్టవచ్చు.
మన భావోద్వేగాలు, అనుభూతులు, ఆలోచనలకు ఓ విధమైన రూపం ఉంటుంది. ఈ రూపాన్ని బట్టే ఒక భావోద్వేగానికి మరో భావోద్వేగానికి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని మనం గుర్తిస్తాం. ఆలోచించండి. ఆనందం, ఈర్ష్య, కోపం, అసంతృప్తి, శాంతి, పరిపూర్ణత్వం, ప్రతిదానికి ప్రత్యేకమైన రూపం ఉంది. వాటికి రూపం లేకపోతే అవి ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోయేవి. ఆనందానికి, దుఃఖానికి మధ్య గల తేడాను మీరు ఎలా గుర్తించగలుగుతున్నారు? ఆ రూపం ఎటువంటిది? మీకు ఓర్పు ఉంటే మీరు తెలుసుకోగలుగుతారు. అది మిమ్మల్ని స్థూలం నుండి సూక్ష్మం వైపుకు తీసుకెళ్తుంది. మీరు మాట్లాడేటప్పుడు ప్రతి శబ్దానికి దానిదైన స్వీయ రూపం ఉంటుంది. ఇంకా లోతుకు వెళితే ప్రతి ఆలోచనకు ఒక రూపం ఉన్న విషయం కనబడుతుంది. ఏ అనుభూతి నుండి ఏ భావోద్వేగం నుండి ఆలోచన వచ్చింది, దానికి సైతం రూపం ఉంటుంది. ఇలా స్థూలం నుండి సూక్ష్మం వైపుకు వెళ్ళడం వలన మనకు సూక్ష్మమైన అంతర్దృష్టి కలిగి మనల్ని మూలానికి తీసుకువెళుతుంది. విపశ్యన అంటే ఇదే. భక్తుడు: గురువుగారు, మన ఆలోచనలు ఎక్కడి నుండి వస్తున్నాయో ఆ స్థానాన్ని చేరుకోవడం ఎలా? గురువుగారు: దాని గురించే ఇదంతా. మీరు ఇక్కడ కూర్చుని ఉండేది అక్కడికి పోవడానికి కావలసిన టికెట్ కొనుక్కోవడానికే. భక్తుడు: టికెట్ ఎక్కడుంది? మేము ఎక్కడికి వెళ్తాము? గురువుగారు: మీరందరూ ఇక్కడ ఒక ట్రావెల్ ఏజెన్సీలో కూర్చునున్నారు. మీరు మీ అహంకారం, శ్రద్ధ, ఓర్పు, భక్తి, ప్రేమ వీటన్నింటినీ ఖర్చు పెట్టి అక్కడికి వెళ్ళడానికి టికెట్ కొంటారు. ముందు అక్కడికి పోవడానికి టికెట్ సంపాదించి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ప్రదేశానికి అలవాటు పడండి. ఆ తరువాత నేను మీకు నా అడ్రస్ చెప్తాను. శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ की जय. सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय. ओके. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय. साई बाबा 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 साई बाबा
సాయి బాబా 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 సాయి
బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా
బాబా సాయి 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 బాబా श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बापू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। साई बाबा 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 साई बाबा
सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय।
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे पथ दिखलाना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे पथ दिखलाना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दास गणु कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रचना। दास गणु कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रचना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। रहमो नजर करो अब मोरे साई, तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहमो नजर करो मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं ना जानू, मैं ना जानू, मैं ना जानू अल्लाह इलाही। रहमो नजर करो, रहमो नजर करो अब मोरे साई, तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहमो नजर करो काली जमाना मैंने गमाया। काली जमाना मैंने गमाया। साथी आखिर का, साथी आखिर का, साथी आखिर का तुम बिना कोई। रहमो नजर करो, रहमो नजर करो अब मोरे साई, तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहमो नजर करो अपने मस्जिद का झाड़ू गड़ो है। अपने मस्जिद का झाड़ू गड़ो है। मालिक हमारे, मालिक हमारे, मालिक हमारे तुम बाबा साई। रहमो नजर करो, रहमो नजर करो अब मोरे साई, तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहमो नजर करो। श्री सच्चिदानंद